હેલો ગાઈસ, આજે આપણે 4th ડે છે ને આજે હોટલનું શિફ્ટિંગ છે, તો બધી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, લગેજની ને બધી. એમાં હોટલનું શિફ્ટિંગ પણ છે અને એકાદ પેલેસ લેવાનું પણ છે વચ્ચે. આ બેન તૈયાર થઈ રહ્યા છે, બધાને તૈયાર કરીને એની છેલ્લી વારી આવે પછી. જો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ મેડમ તો હજી હોતા છે. કેમ છે ને માટે તે લીધા એટલે પૂછ મેં કેમ ક્યાં લીધા તું કેસ કરે એમાં ખોટું લાગતું હતું એટલે ગુલાબ વાળું હતું નહીં નાખ્યું. આવું મારી પાસે છે બીજું બહુ મસ્ત અને આજે આપણે છે ને ચેકઆઉટ કરવાનું હતું, એટલે ઓલમોસ્ટ બધું સામાન ને આજે પેલિંગ જવાનું છે એટલે બધું ચેકઆઉટ હતું, તો ચેકઆઉટ બી થઈ ગયું છે આજે ઓલમોસ્ટ. અને હવે આપણે નિર્જા, રામુ, જો નિર્જા, રામુ, હા રાકેશભાઈ, ચલો 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 અને હવે આપણે લોકો નીચે જઈએ છીએ નાસ્તો અને ડિનર કરવા માટે. અને બધું લઈ લીધું છે, મીન્સ કે અત્યારે ચા નાસ્તો, ઇડલી હતી, જો અમારી છાશ. લુક આપણે પહેરી તમને વાંધો છે? હા, એ તો બાંધ્યું તો મોઢો બાંધીને બેઠી તો તમે શું કહેશો? રાકેશભાઈ, આપણે કેટલા લોકોને હાચવવાના? હવે નો બોલે. હા, બોલો કેટલા લોકોને? 10 બેગ છે બરાબર, 7 નાની બેગ, 17 થયા, 2 નાના ચાઇલ્ડ બરાબર, 3 લેડીઝ, 3 જેન્ટ્સ બરાબર, 2 ગાડી ને 2 ડ્રાઈવર. ટોટલ આટલી વસ્તુ આપણે મેન્ટેન કરવી પડે. આમાંથી એક બી વસ્તુ મિસિંગ હોય એટલે આપણે રોકાઈ જઈએ. તે આપણું પૂરું થઈ જાય. જો ગાડી મિસિંગ હોય તોય આપણે રોકાઈ જઈએ, ડ્રાઈવર મિસિંગ થાય તોય રોકાઈ જઈએ, એકાદો પર્સન મિસિંગ થઈ જાય તોય રોકાવું પડે, બેગ મિસિંગ થાય તો બી રોકાવું પડે. આ સિક્કિમમાં સિલિન્ડર લેવા માટેની લાઈન છે. બહુ જ લાંબી છે, તમે જોઈ શકો છો. खाओ पिलाओ, वहाँ पर लोकल एरिया में सब जगह घुमाओ, अच्छे तरीके से शॉपिंग थोड़ी बहुत करवाओ. ऐसा मानो कि अगर 2 साल तक सगाई रही तो 2 साल तक करना पड़ता है आपको रूटीन. आपके जैसे हो तो सगाई हुई होती ही नहीं. बहुत खुपा પણ આ ભાઈને તો ડ્રાઈવરનું છે ક્યારે ઘરે ટાઈમ આપનો મળે. और हमारे में तो शादी मानो कि हो चुकी है ना, अगर सेट नहीं हुआ तो 1 साल में भी शादी टूट जाती है. हाँ, लड़की वापस चली जाती है. पैसा भी जाएगा, लड़की भी. हाँ, पैसा तो जाएगा ही, पैसा तो गया समझ लो. तो उधर जाके बेटे का दूसरा शादी नहीं किया तो उसको देखने पड़ता है आप लोग को. फिर नहीं, दूसरा शादी करते हैं वापस. एक बार टूट गई तो लड़का भी दूसरी जगह दुल्हन दूसरी करते ढूंढेगा. अरे 3 बार शादियाँ करते हैं. नहीं, हम लोग का भी इधर वैसा होता है कभी कभी, किसी किसी क्या होता है कि अरे कभी कभी नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है अभी हमारे वहाँ पर. वो लड़की जाके उसके घर में बैठ जाती है ना, अपने मम्मी पापा के घर पे वापस चली जाती है. वहाँ जाके बैठेगी तब भी इधर लड़के को देखना पड़ेगा, उसका आधा हिस्सा वो शादी दूसरा नहीं किया, हाँ हाँ, सब देखना पड़ता है हम लोग. देना पड़ता है. और कई बार तो किस तरह का लड़की को कुछ संतान होती है ना, बराबर है, तो भी शादी तोड़ डालते हैं, नहीं सेट होता तो. मान के ये मेरी बेबी है और बच्चा है तो लड़की अगर बोल देती कि मुझे नहीं रहना तो लेके चली जाएगी. और प्रॉपर्टी में सभी आधा भाग देना पड़ता है. वो भी है, वो हाँ. ध्यान भी होता है.
जाने वालों है या नहीं, ले जाने वालों है या नहीं बाहर घूमने फिरने के लिए। फिर हमने बोला सेटिंग करते कि अब सेटिंग वेटिंग की छोड़ो, जाना है कि नहीं जाना वो बोल दो। फिर हम तीनों बाहर मिले और डिसाइड किया भाई जाना तो पड़ेगा, नहीं तो ये चली जाएगी एक की भी तो बिगड़ जाएगा सब। इसके बहाने छोड़ो और बाहर जाके घूम फिर के आ जाओ। हम लोग का तो जो होता है ना वैसे घुमाने का सिस्टम ही नहीं, वो अकेला अकेला घुमाने का सिस्टम ही नहीं। अपना अपना काम होता है, हाँ? अपना अपना है, उसका पैसा वही खर्चा करेंगे, मेरा खर्चा नहीं करेगा। अरे वाह, और आओ क्यों और गलती से उसका पैसा ले लिया तो वो भी देना पड़ता है। हाँ, तो सही बात है ना ऐसा। અહીંયા હમણાં પથરા પડ્યા હતા, छोटा मोटा होता है तो केक इंस्टेंट लानी पड़ती है। लाना पड़ता है, हाँ नहीं ले तो फिर छोड़ के चल। अरे तो बात ही मत पूछो आप। वो एक दिन की बात 1 महीने तक मुंह बिगाड़ के फिरती है। ये भाई ने हाथ तो लगा राकेश भाई रिलेट कर बहुत डिफिकल्ट केस है हमारे यहाँ पर गुजरात में। हम लोग का इधर ऐसा नहीं होता है। गुजरात की लानी है अब नहीं लाने छोड़ के चले अब बताओ, जाइए, गुजरात की लानी है। नहीं लाने। अगर आप इन सब कंडीशन में एग्री हो हाँ। तो ये हम ढूंढेंगे। नहीं आपके इधर तो पहाड़ ही पहाड़ है। और दूसरी बात पता है, हाँ, जब वो आपको कॉल करे ना हाँ, तो आपको उसके साथ घंटे घंटे फिर बात करनी पड़ती है। सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट जब होती है ना तो फिर बाद में जब कॉल कर दिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो वो बोलेगी कि आप मेरे साथ कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं करते, आप मेरे साथ बात नहीं करते, आप मेरे साथ वो नहीं करते। कभी भी कॉल करते हाँ, इसी उठाना ही और पड़ेगा। वो नहीं सोचेगी कि सामने वाला बंदा अभी बिजी है, कुछ काम करे वो करे, बस वो अपना ही सोचेगी। हम लोग का ऐसा नहीं है, समझ जाएगी एक बार बोलने से। इंगेजमेंट होने से भी हम लोग का इतना नहीं करना पड़ता है। अच्छी बात है ना आपके यहाँ पर। અહીંયા આગળ પથ્થર પડી રહ્યા છે એટલે અહીંયા બધા અત્યારે હોલ્ડ પર છે। ओह, 1 साल में एक बार होता है। અહીંયા ભૂસ્ખલન થયેલું છે। મોસ્ટલી અમે લોકો ગંગોટથી અહીંયા સુધી પહોંચવાનો જે રસ્તો છે, બાપરે બહુ જ લાંબો રૂટ છે અને વચ્ચે રસ્તામાં આજે તો બધી ભેખડો પડી હતી, પથ્થર ને એવું બધું હતું અને મોસ્ટલી અમે બધા લોકો અહીંયા પહોંચી ગયા છીએ। હવે તમે જોઈ શકો છો, હવે અંદર આપણે જઈને જોઈએ કે શું છે। હું કેવું છે રાખ, આપણે હું કરીને આવીશું પાછી એમ કે ભેખડો પડી હતી। હું આખા રસ્તામાં હુતી આવી હતી ને એટલે જ અત્યારે હારી છું। આમ નકર તો મારે કેટલાય રસ્તામાં ગાડી ઊભી રાખવી પડત, ખબર તમને। અને હવે અહીંયા છે ને આવું મીન્સ બધું મસ્ત આમ કુદરતી દ્રશ્ય દોરેલું છે કે બુદ્ધ ભગવાનનું કઈ રીતે બધું થયું હતું, એ મસ્ત આખું એનું જીવન ચરિત્ર અંદર બી બતાવેલું છે અને બહાર બી દોરેલું છે। બુદ્ધ ભગવાનનું આખું મંદિર તમે જોઈ શકો છો, એટલો મસ્ત વ્યૂ આવે છે। છે નીચે આપણે જઈએ ત્યાં શોપિંગ સેન્ટરમાં શું શું છે
અને અત્યારે આ બધાનું ફોટોગ્રાફી ચાલી રહી છે. જોઈ રહ્યા છો એકદમ બુદ્ધ ભગવાનનું મસ્ત વ્યૂ પોઈન્ટ બી છે અને એકદમ મસ્ત એની મૂર્તિ છે. એનો જે નજારો છે ને એ આખો અલગ જ છે, એમ કે એકવાર તો જોવો જ જોઈએ. બહુ જ મસ્ત છે. અને અત્યારે અમે જ્યાં છીએ ત્યાં 12,500 ફીટ ઉપર છીએ. માઇન્ડ બ્લોઈંગ, બહુ જ સરસ. જે પાછળ પર્વત છે, પર્વતની ટોચ કરતાં બી બુદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ ક્યાંય ઉપર છે. તમને જો બતાવું, લાસ્ટ એ પર્વત છે, પર્વતની ઉપર બી બુદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ છે. તમે જુઓ, એ તસવીરનો એનો વારો આવ્યો છે ફોટોગ્રાફી કરવાનો. વારો 2 મિનિટ આગી જતું. આમાં બ્રાઇટનેસ ઓછી રાખી છે. સ્ટાર્ટ છે, જવા દો. એમ નહીં, જો દોડવાનું હવે પરેશભાઈ દોડાવે છે. પરેશભાઈ હર્ષિદાન દોડાવે છે એમ. ત્યાંથી તમારે આ બાજુ દોડવાનું ને. નાના હતા ને ત્યાં દોડ્યા નહોતા. જો અહીંયા છે ને શોપિંગ માર્કેટ છે, અહીંયા રેવંગાની, બહુ જ સરસ. તમે જોઈ શકો છો. આવું દીકો જો. અને અહીંયા રાકેશભાઈ છે ને રામને લઈને બેસી ગયા છે શોપિંગ કરવા. શું શોપિંગ કરું બોલ? સિક્કિમની શોપિંગ માર્કેટ છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ મસ્ત મસ્ત બાઉલ છે, બુદ્ધાઓ છે, એના મંત્રો છે. મંત્રમાં એવું કહે છે કે જેટલું એના મંત્રો આ ગોળ ફેરવો ને એટલી પોઝિટિવ એનર્જી આવે. જો એના મંત્રો છે. જો અહીંયા હાટમાં અમારે બધાનું ફોટોશૂટ કરવાનું છે. અને ફાઇનલી અમારી છે ને ગાડી આવી ગઈ છે. અમે લોકો આ ગાડીએથી બુદ્ધા ભગવાનની મૂર્તિ જોડે જઈશું, કેમ કે બહુ જ વોકિંગ ડિસ્ટન્સ છે એટલે. ધ્યાન રાખજો. અને અહીંયા આવી ગુફામાંથી જવાનું છે. સેલ્ફી લો આપણે. સેલ્ફી વિડીયોમાં ये आपको बात कैसे मार के तुम मारो, तुझे पता है आप આ ગાડીથી અમે લોકો ત્યાં જઈએ છીએ હવે. આ ગાડી છે એક બુદ્ધા ભગવાનની મૂર્તિ પાસે અમને લઈ જાય છે. આમ જો હવે અમે લોકો છે ને અહીંયા અંદર આવ્યા છીએ. તમે અંદરનો વ્યૂ બી જોઈ શકો છો. આખું બુદ્ધ ભગવાનનું જે જીવન ચરિત્ર છે આખું મસ્ત રીતે ડ્રો કરેલું છે. અને હવે અમે લોકો જઈએ છીએ રિટર્ન નીચે. થઈ ગયું ને પરેશ?
કેવું હતું ઝીંકા દીદી? મસ્ત. અને જો અમારા રામુ સાહેબ, અને હવે અમે લોકો છે ને નીચે જઈએ છીએ. અમારી ગાડી આવી ગઈ છે અને વાતાવરણ ઓસમ, એક નંબર, એકદમ વાત છે ને માઇન્ડ બ્લોઈંગ છે વાતાવરણ, એકદમ ચીલ્ડ, અને વાદળાઓ અમારી જોડે છે, આમ એવું ફીલ થાય છે. વાદળાઓ છે ને અમારી જોડે હોય ને એવું અમને ફીલ થાય છે. એટલું મસ્ત વાતાવરણ છે. કેવું વાતાવરણ છે જિંકલ દીદી? ઓસમ ને. અને બહુ જ મસ્ત વેધર છે. અને આ ભાઈ અમારા ગાડી માટે અમને લઈ જાય છે હવે નીચે, કેમ કે બહુ બધી સીડી ને એવું છે, એટલે અમે લોકોએ સ્પેશિયલ ગાડી બુક કરી છે અહીંયા. અને જો આખું તમને વેધર બતાવું. આખું વેધર કંઈક બહુ જ અલગ જ નજારો છે વેધરનો. જ્યારે ફોટો પાડો ને તો મોઢું વાંચ તો એ હસતો જ થતો. મોઢું વાંચ નાખે મારવા. આમ જો પહાડ, અમે એમ કહીએ ને કે સાવ ટોચ ઉપર પોઈન્ટ છે તો બી ચાલે, જેમ કે આખા પર્વતોની ઉપર છીએ. અને જે અહીંયા જે છે બુદ્ધ ભગવાનની જે મૂર્તિ છે એમાં ભગવાનનું આખું જીવન ચરિત્ર કરેલું છે. અને અહીંયા વોટરફોલ બી છે, અને એની ગ્રીનરી તો અહીંયા એક નંબર છે. આ બધી ગ્રીનરી છે. અને અહીંયા બુદ્ધ ભગવાનનું આખું જીવન ચરિત્ર વર્ણન કરેલું છે. જન્મથી લઈને એમના કેટલા અવતાર છે બધું જ વસ્તુ અહીંયા દોરેલી છે અંદર. અને બહુ ઓસમ છે, જેટલું હું એક્સપ્લેન નથી કરી શકતી ને એની કરતાં બી બહુ જ સરસ છે, કેમ કે આખું એનું જીવન ચરિત્ર અંદર દોરીને સમજાવેલું છે કે શું શું છે એમ ત્યાંનું ભગવાનનું. તો જરૂર એકવાર જ્યારે બી આવો ત્યારે અહીંયા રાવંગામાં વિઝિટ કરજો તમે. અહીંયા છે ને અમે લોકો હવે મોમોઝ પતી ગયા છે, ખાઈ લીધા. જો કે 2 ડીશ હતી, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ, છોલે પૂરી. પણ અહીંયા છોલે પૂરી બટેકાનું શાક આવે ને સૂકી ભાજી અને ભટુરે આવે. પણ અહીંની હોટલનું કેવું છે રાકેશભાઈ? સારું, બહુ મસ્ત છે જમવાનું. આમાં થોડું શાક નાખો. શાક નો કહેવાય, પરેશ એને સૂકી ભાજી કહેવાય. આમાંથી બોલીને તો લેતા જાવ ને. અમે લોકો અહીંયા પહોંચી ગયા છીએ સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના મંદિરે. તમે અહીંથી જોઈ શકો છો મહાદેવનું મંદિર છે. અમે લોકો પહોંચી ગયા છીએ અત્યારે અહીંયા મંદિરે, સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના મંદિરે. અને જોઈએ ચલો, અહીંયાથી તો નજારો બહુ જ સરસ દેખાય છે. તો હવે ઉપર જઈને એકવાર જોઈ લઈએ. અને અમારી ગેંગ બસ પાછળ આવી રહી છે. જો અને આ અમારા રામુભાઈ છે. અત્યારે અમે મહાદેવના મંદિરે આવ્યા છીએ, જો તમને અંદર બી દેખાતું હશે. અને અહીંયા અમારે ટિકિટ કાઉન્ટરે ટિકિટ લેવાની છે, પણ ત્યાં કમ્પલસરી આધાર કાર્ડ લેવું જરૂરી છે. આ અમારી હેતસ્વી છે. હેતસ્વી મજામાં? બહુ મજામાં છો? મહાદેવના મંદિરે આવ્યા છીએ અને તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મહાદેવનું મંદિર છે. અમે અત્યારે છે ને અહીંયા સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના મંદિરે આવ્યા છીએ. અહીંયાથી ઉપર જવાનું છે મહાદેવજીનું. તો બન્યા રહેજો બ્લોગમાં. અને અમારા બધા લોકો આવી રહ્યા છે ધીમે ધીમે. નીરજા મજામાં? ચલો, ક્યાં આવી છો તું?
મહાદેવના મંદિરે અમારે અહીંયા છે ને જબરા જબરા સીન થાય છે. હું કેવું રાકેશભાઈ? રાકેશભાઈને કામ રામને આમ પગમાંથી લીધો હોય ઊંચો. હા અને બસ જો અત્યારે અમે બૂટ ચપ્પલ અહીંયા બહાર કાઢીને ચાલવાનું બહુ જ મજા આવે એવું છે. મસ્ત કાનમાં મારતો ને કાન પકડી જો આ કાકા ભત્રીજા છે, આ છે અભયભાઈ અને આ રામુ છે. અને તમે જો રામુ કેટલો ખુશ થાય છે. આમ જો એની ખુશી આમ જો ન કરી દાંત જ ન કાઢે. પણ તમે એને જો એકવાર. પણ હનુમાન દાદા રામ ભગવાનને લઈ જાય છે. હા જો અને અહીંયા બહુ એટલે બહુ જ સરસ નેચર, એનું વાતાવરણ બહુ જ સરસ છે. તિરુપતિનાથનું મહાદેવનું મંદિર છે. સોરી, યહાં મહાદેવનું 4 ધામ બનાવેલા છે અને બહુ જ સરસ છે. અહીંયા તમે મહાદેવની મૂર્તિ જોઈ શકો છો. એકવાર એનો નજારો મહાદેવ મંદિર છે ભગવાન કેદારનાથની જ્યોતિર્લિંગનું. તમે જો અહીંયા મોસ્ટલી 4 ધામ આપેલા છે ને હું તમને 4 ધામ બતાવવાની છું. એની પાસે શંકરજીની મૂર્તિ છે. અને એટલા બધાના શ્રીફળ અને બધું લોકો અહીંયા ચડાવે છે કે જેમની માનતાઓ પૂરી થાય છે. અને બહુ જ निर्जा आ बाजू आतो નિર્જાય આ સાઈડ આવતી રે મમ્મા છે ને ત્યાં. હાલો ને હાલો આવે આવે રામ આવે રામ આવે. રામ ક્યાં આવે છે? મમ્મા જોડે. ચલો 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 દીદી જોડે. દીદી જોડે. રામ ક્યાં જશે આપણે જોઈએ છીએ? એની મમ્મી પાસે કે એની દીદી પાસે? આયા જો આયા રામ દીદી મમ્મા દીદી હવે અમે કયા ભગવાનના મંદિરે જઈએ છીએ? આ ભગવાનનું મંદિર છે બદ્રીનાથ ધામ. જો તમે જોઈ શકો છો. જય બદ્રીનાથ ભગવાન. નમો નમો નો આવડતું ને નમો. બદ્રીનાથ ભગવાન. ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કર. કૃષ્ણ દ્વારકાના ભગવાન હતા એ એકવાર પેડમાં હોતા હતા. પેડ નીચે અને છે ને એક શિકાર આવ્યો શિકાર કરવા. ત્યાર એ કૃષ્ણ ભગવાનનો પગનો અંગૂઠો હતો ત્યાંથી લાગ્યો. એટલે છે ને ભગવાનને શ્રાપ દીધો હતો કે તારો જે ઘર હશે ને કુળો હા એ ડૂબી જાય નદીમાં. એટલે તે લાગ્યો. પછી એમ આગમાં જલાવીને પાણી નાખી દીધું. પછી એમ દીવને કાઢી દીધું પહેલાં અને જગન્નાથને અંદર નાખી દીધું. પહેલાં ભગવાને આવું જ કીધું હતું કે મારું પહેલાં દીવને કાઢો અને જગન્નાથે ના લગાવી દેજો. એ કોને સપનું આવ્યું હતું? એક પૂજારીને. હા, રાજાને સપનું આવ્યું હતું. અને મૂર્તિ કોણે બનાવી હતી? એક પૂજારીએ બનાવી.
के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ की जगन्नाथ जी की प्रतिमा तथा मंदिर के बारे में पुराणों में विभिन्न कथाएं उपलब्ध है। इस स्थान की महत्ता के पुराणों में पूरी प्रशंसा है। ऐतिहासिक अनुसार जगन्नाथ की प्रतिमा 17वें ईस्वी में पड़ी हुई थी, जिसे राजा यहुदी ने कृष्णपुरी में स्थापित। भगवान जगन्नाथ जी का बोलो कंटिन्यू। वर्तमान मंदिर गंगवश के राजा अनंत भीमदेव ने 1184 ईस्वी से 1198 ईस्वी सदी तक बीच बनवाया था। जगन्नाथ तथा बलराम की मूर्तियां बिना पांव के होती है तथा हाथ बिना हथेली के होते हैं। सुभद्रा की मूर्ति बिना हाथ तथा पांव के होती है। इन मूर्तियों को प्राय खिचड़ी का भोग लगता है, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, तथा बिना जात पात अथवा भेदभाव से सभी ग्रहण करते हैं। मूर्ति बनाने के लिए नीम के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग में लाई जाती है। मुख्य मंदिर 192 फुट ऊंचा और 80 फुट लंबा तथा इतना ही चौड़ा है। मंदिर बहुत विशाल है तथा समस्त भारत के लोग उसे बहुत श्रद्धा से मानते हैं। यहाँ का रथ यात्रा महोत्सव विश्व प्रसिद्ध है। હવે આપણે જગન્નાથપુરીથી નીકળી ગયા છીએ અને હવે આપણે જઈએ છે રામેશ્વર. જોઈ વાદળ હો. જોઈ વાદળ. જો નીલું. 9. જો આ વાદળ છે. અને હવે આપણે અને અહીંયા ભગવાન શિવનું મંદિર આપણા સૌના કરતા ધરતા અને અને કેરલાનું છે ને આ ઈ છે. અને હવે આપણે છે ને જે કેરલામાં બનેલું છે ભગવાન રામેશ્વર ધામ, ત્યાં આપણે જઈએ છીએ. ભગવાન શિવનું મંદિર છે રામેશ્વર ધામ. દક્ષિણ ભારતમાં આવેલું છે. અને અહીંયા ભગવાન રામે શિવની સ્થાપના કરેલું છે, જ્યાં રામેશ્વર ધામ છે. પણ અહીંયા મોસ્ટલી બનાવેલા છે નાના નાના જે સેમ મંદિર છે એવું જ અહીંયા આખું વર્ણન કરેલું છે. અને હવે આપણે જવાનું છે દ્વારકાધામ. તો હવે આપણે જઈએ દ્વારકાધામ. અહીંયા એટલા બધા મંદિર છે કે તમે આ છે દ્વારકાધામ મંદિર, જે દ્વારકામાં આવેલું છે. જે સેમ જ્યાં દ્વારકામાં ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનની જે રીતની મૂર્તિ છે એ રીતની જ સેમ મૂર્તિ બનાવેલી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની. ભગવાન શિવના બધી જાતના બધા જ્યોતિર્લિંગો છે અને બહુ મસ્ત મંદિર છે, અદ્ભુત છે. અમે લોકો ક્યારના આવ્યા છે અહીંયા અને બહુ મસ્ત મંદિર છે. શું કેવું જિંકલ દીદી? અહીંયા આવો તો એકવાર તો આવવું જ જોઈએ. આ બી મસ્ત છે ચારધામ. અને બુદ્ધ ભગવાનનું દર્શન થઈ જાય. રાવંગા બી એટલું સરસ છે. આ ફ્લાવર નું લઈ લે તું. અને અહીંના જે ફ્લાવર છે ને કંઈક અલગ જ છે. આમ જો ફ્લાવર જો અહીંના જે ફ્લાવર છે ને એ જોવાનું કંઈક અલગ જ છે. શું કેવું નીરજા? જો અહીંયા છે ને અહીંયા બૂટ ને એવું બધું બધા મસ્ત પહેરવાય છે. જો અને
અને અત્યારે અમે છે ને અહીંયા મહાદેવના મંદિરેથી નીકળી ગયા છીએ અને હવે અમારે હોટલ પર જવાનું છે. ચિંકા લીધી આપણે કઈ જગ્યાએ હોટલ પર? પેલિંગ. હવે અમારે અહીંથી જવાનું છે પેલિંગમાં. ત્યાં અમારે 2 દિવસ છે અને એની પછી દાર્જિલિંગમાં 2 દિવસ છે અમારા. અને અત્યારે અમારા સિક્કિમમાં હતા 3 દિવસ, પણ બહુ જ સરસ છે. ગેંગટોંગમાં, જે સિક્કિમ દાર્જિલિંગની જે રાજધાની કહેવાય છે ગેંગટોંગ, ત્યાં હતા અને બહુ જ સરસ હતી એની રાજધાની. આમ બહુ સરસ, કોઈ ડસ્ટ નહીં, મીન્સ કે રોડ એના એટલા આમ એમ કહેવાય ને કે બહુ રાખે છે. અને જો તમે સિક્કિમ દાર્જિલિંગ આવો ને તો એક બુદ્ધ ભગવાનની રાવંગાવાળી મૂર્તિ, એ બી બહુ જ સરસ છે. ત્યાં કેવું છે, મનને એકદમ શાંતિ મળે. અને આપણા ભગવાન સૌના મહાદેવ, તો તમે અહીંયા આવવાનું બી ના ભૂલતા. જ્યારે બી સિક્કિમ આવો ત્યારે આ 2 પેલેસ, 4 ધામ છે ત્યાં, એ બી સરસ છે. ફર્સ્ટ ડે અમારું હતું નાથુલા પાસ, ત્યાં આપણે ચીનની બોર્ડર છે. અને સેકન્ડ ડે અમારું હનુમાન ટોક, ગણેશ ટોક, વ્યૂ પોઈન્ટ, બધું જ, મોનેસ્ટ્રી, અમારું બધું જ હતું. બહુ મસ્ત રીતે કવર થઈ ગયું છે અને બહુ જ સરસ હતું. અને હવે અમે લોકો જઈ રહ્યા છીએ હોટલ. જો હવે અમારી ગાડી રેડી થઈ ગઈ છે. અને હેતશ્રી શું કરે છે? ઠંડી લાગે છે? ઓકે. ફાઇનલી જઈએ છે હોટલ ઉપર. બધા લોકો બેસી ગયા છે. એટલે બધા જાગે. કાલે કોઈ સૂતું જ નથી.